السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزنس ہورائزن کے ساتھ میں ہوں شبیل حسن عابدی اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے فہد شہباز۔ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال، ٹیکنیکل انالیسز اور مارکیٹ کے بدلتے ہوئے تیور آپ کو بتائیں گے، اس کے پیچھے کیا بنیادی وجوہات ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ مارکیٹ کی موجودہ صورتحال آپ کو پہلے بتا دیں، اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ مندی کا شکار ہے اور آج KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 10,895 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 34 پوائنٹس کا جو ہے وہ ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آج کا جو سب سے لو لیول رہا ہے وہ 10,840 ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ آج کا ہائیسٹ جو لیول ہے وہ 10,930 ہی رہا ہے، اور یہ ہے مارکیٹ کی صورتحال۔ والیوم جو ہے وہ اس میں ہمیں کافی کمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ ایکسچینج سٹیٹس آج کا یہ ہے کہ آج ٹوٹل 262 کمپنیز ہیں جن کی شیئر پرائس کا میں آج جو ہے وہ کام ہوا ہے۔ 17 کمپنیز ایسی ہیں جن کی شیئر پرائس میں جو ہے استحکام دیکھا گیا ہے۔ 119 کمپنیز ہیں جن کی شیئر پرائس میں جو ہے وہ ڈکلائن دیکھا گیا ہے۔ 126 کمپنیز ایسی ہیں جن کی شیئر پرائس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مارکیٹ میں والیوم کم ہے، مارکیٹ مندی کا شکار ہے، بہت سی اس کے پیچھے وجوہات ہیں۔ فہد شہباز، مارکیٹ جو ہے وہ مسلسل مندی کا شکار ہے، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ جی بالکل، ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، ایک تو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، سب سے بڑی پرابلم، اور دوسری بڑی پرابلم جو سب سے بڑی ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ پولیٹیکل حالات میں اتار چڑھاؤ۔ پرسوں کا سپریم کورٹ کا NRO کا ڈیسیژن بھی آیا جو کہ گورنمنٹ کے سپورٹیو نہیں تھا، اور گورنمنٹ نے اس کے اینٹی بالکل سٹیپس لیے، جس کی وجہ سے سرمایہ کار جو ہے وہ بالکل بھی مارکیٹ پہ ٹرسٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور بیرون ملک کا جو سرمایہ کار ہے وہ آؤٹ فلو بالکل کرے گا۔ جی بالکل، اور جو آج کل مین جو ایک ایشو آج کل ہمارا ہے وہ یہ کہ اداروں میں جو ٹکراؤ کی کیفیت ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمارے ملک میں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اداروں میں ٹکراؤ کے بعد جو ہے وہ زیادہ تر جو ایک پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ حکومت ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب حکومت ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو پھر مارکیٹ کے اوپر اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ اداروں میں ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ سب پہلے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری جو عدلیہ ہے اور جو ہماری حکومت ہے، ان دونوں میں آپس میں تصادم کی کیفیت ہمیں جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد نظر آتی تھی، اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہمیں فوج اور حکومت کے درمیان میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمیں تصادم نظر آ رہا ہے، اور اس تصادم کا اینڈ سیاسی طور پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کے اثرات جو ہیں وہ سیاست کے اوپر، ملکی سیاست کے اوپر یا فوج کے اوپر کیا پڑیں گے نہیں پڑیں گے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مارکیٹ کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ فوراً مرتب ہوتے ہیں، اور مارکیٹ جو ہے وہ فوراً اس حوالے سے جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی جو ہے وہ اثرات بہت جلدی جو ہے وہ اس ٹکراؤ کے سامنے آئیں گے، اور مارکیٹ کے اوپر تو فوراً اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ ہماری مسلسل ڈاؤن جاتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج کے جو ہمارے پاس نیوز اپڈیٹس ہیں ناظرین، آپ کے ساتھ یہ نیوز اپڈیٹس جو ہیں وہ شیئر کرتے چلیں۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج نے مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کو ریڈی مارکیٹ میں شارٹ سیلنگ کی اجازت دے دی ہے، اس سے کاروباری حجم میں اضافہ جو ہے وہ ممکن ہوگا، اور شارٹ سیلنگ کا آغاز 6 فروری 2012 سے عمل میں آئے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے ایک دوسری آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مابین ایک MOU سائن کیا گیا ہے، جس کا مقصد موبائل بینکنگ کو فروغ دینا ہے۔ اور تیسری اپڈیٹ آذربائیجان کے حوالے سے ہے۔ آذربائیجان کے سفیر نے کراچی چیمبر آف کامرس میں ایک ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اور تجارتی تعلقات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان موجودہ تجارتی حجم سے 100 گنا زیادہ تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کے حوالے سے بہت اہم خبر ہے۔ ربع مالی سال 2011-12 کے پہلے ہاف میں گاڑیوں کی جو فروخت ہے اس میں 20% اضافہ ہوا ہے، اور گزشتہ 6 ماہ میں 81,931 یونٹس جو ہے وہ فروخت کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں کار سیل جو ہے وہ 68,099 یونٹس ریکارڈ کی گئی تھی۔ نیشنل اسمبلی باڈی نے SNGPL اور حکومت پر زور دیا ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس کی فراہمی مکمل طور پر بند کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے کچھ شیئر مہیا کیا جائے تاکہ ٹیکسٹائل برآمدات کے ٹارگٹ کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پیوٹ انالیسس جو ہے اس پہ اگر بات کریں تو آج کا پیوٹ پوائنٹ 10,922، اس کی پہلی ریزسٹنس 10,974، دوسری ریزسٹنس 11,018 اور تیسری عام ریزسٹنس 11,070 ہے، اور اسی طرح اس کی پہلی عام سپورٹ 10,878، دوسری سپورٹ 10,826، تیسری عام سپورٹ جو ہے 10,782 ہے۔
नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आपको लिए चलते हैं पीर चौगोट से, जहां पर नए पीर पगारा जो हैं वो अपने जितने भी मुरीदैन हैं उनको अपनी ज़ियारत करवा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पीर साहब पगारा की मैयत जोगोट पहुंच चुकी और 3 बजे आज उनका जनाजा भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त नए पीर साहब जो बने हैं उनका दीदार किया जा रहा है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद पीर जोगोट जो है इस वक्त जमा है। एक जमे गफ़ीर है जो अपने नए बनने वाले पीर के लिए और उनकी सारी अपने दिलों में जितनी भी अकीदतें समाये हुए इस वक्त उनका दीदार करने में और उनकी ज़ियारत करने में मशगूल नज़र आ रही है। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि पीर जोगोट में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, बड़ी शख्सियात की आमद भी मतवक्को है। साथ साथ आपको बताते चलें मल्टी मीडिया का इंतज़ाम किया गया है और मल्टी मीडिया के इंतजाम की वजह से जितने भी ज़ायरीन हैं और जितने भी मुरीदीन हैं उनको देखने में बहुत ज़्यादा आसानी भी होगी। बराह रास्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो मनाजिर देख रहे हैं कि नए पीर साहब जो बने हैं और नए जो पीर पगारा हैं उनकी ज़ियारत की जा रही है, उनकी दस्तार पोशी पहले की गई, उनके सर पर ताज पहनाया गया और जितने भी ज़ायरीन थे उन्होंने उनको हाथों हाथ लिया और अकीदतों के साथ उनको बिठाया जाएगा। जी बिल्कुल, नए पीर पगारा का जो है वो फैसला हो गया और इस वक्त मुरीदैन को जो है वो दीदार करवाया जा रहा है। ये बात बिला शक और शुबा कही जा सकती है कि पीर साहब पगारा जैसा कोई दूसरा सियासतदान जो है वो पाकिस्तान को ना मिला है और ना ही मिलेगा। और इसका अंदाज़ा अगर तो हम देखें तो सियासत के हवाले से जो सियासी बसीरत थी पीर साहब की उसका भी मुवाजना जो है वो नहीं किया जा सकता है। सियासी बसीरत का तो कोई मुकाबला नहीं, इज्जत और एहतराम में भी उन्हें जो मर्तबा और जो मकाम हासिल था वो भी जो है वो आप अगर कहें तो उसका भी कोई सानी नहीं नजर आता है। और उनका दीदार, उनसे गुफ्तगू और उसके साथ उनके साथ जो उठना और बैठना और खाना पीना था, ये सब कुछ एक एजाज़ और ये एक जो है वो शरफ की बात होती थी। और जो लोग ये शरफ हासिल करते थे वो अपने आप को खुश नसीबों में जो है वो तसव्वुर किया करते थे। उनके दर पर जो भी आया वो कुछ ना कुछ फैज़ पाकर ही गया और इस हवाले से जो एक बार उनसे मिल लिया तो फिर बार बार मुलाकात की ख्वाहिश जो है वो उसके दिल में जो है वो जन्म लिया करती थी। और उनकी शख्सियत में एक पुरस्रार तिलस्म जो है वो था, वो एक जादू था और मिलने वाले पर वो एक सहर तारी कर देता था। और उनका अमल, उनकी जो यादाश्त है और उनकी जो बातें थी वो सामने वालों को, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लाजवाब कर देती थी। आपको ये भी बताते चलें कि मिलने वाली इज्जत अपने हाथ में सोचकर खामोशी में आफियत समझते थे। और हज़रत पीर सैयद मर्दान शाह अल मारूफ पीर पगारा जो हैं 22 दिसंबर 1928 को पीर जोगोट सिंध में पैदा हुए। 1952 में पीर पगारा बने। इनके वालिद हज़रत सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह शाह को 20 मार्च 1943 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुर्रों की तहरीक आज़ादी के सर उठाने के खिलाफ जो है उन्हें सजाए मौत दे दी। और सियासी हलकों में इनको हकीकी और असली किंग मेकर के नाम से जाना जाता था। और ख़ुद मुल्क के सदर या वज़ीर आज़म नहीं बने, अगरचा इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे, लेकिन उन्होंने अपने हुर्रों और मुरीदैन में जो है उन्हें हमेशा मुल्क की भाग दौड़ संभालने की इनकी जिम्मेदारी आयद की। मोहम्मद खान जनेजो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो इनका नाम पीर साहब पगारा ने ही जनरल ज़ियाउल हक को दिया था। और सियासी तारीख गवाह है कि पीर साहब पगारा अपना और अपनी पार्टी का वज़न जिस पलड़े में डाल दें वही हुकूमत करती, और अगर मुखालफत कर दें तो साथ ना होने की वजह से हुकूमत जो है हिल जाया करती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर सियासी एतबार से भी फहद देखा जाए तो अपना सियासी एतबार से जो है वो हुकूमत साजी के हवाले से एक तारीखी पस मंज़र जो है वो उनकी शख्सियत रखती है। और सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, जिसे आमतौर पर फंक्शनल लीग भी कहा जाता है पाकिस्तान में, हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो ये एक सियासी पस मंज़र अपना रखती है। और इसकी अहमियत हर दौर में मुस्लिम ही रही है। और बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं और जो हाकिम हैं, हाकिम वक्त जिनको कहा जाए, वो पीर साहब के पास हाज़री देते थे और उनसे सलाह मशवरे करके ही अपनी हुकूमत को जो है वो बचाया करते थे या चलाते थे या बचाते थे। और मजबूत भी जो है वो अपनी हुकूमत को करने के लिए उनसे ना सिर्फ दुआ करवाई जाती थी बल्कि उनसे जो है वो मुशावरत भी मुसलसल की जाती थी। और जो लोग पीर साहब पगारा को मिल चुके हैं वो उनकी खुश मिजाजी और खुश खुराकी की जो है वो खुद गवाही देते हुए हमें नजर आते हैं। हालात कैसे भी हों, मुलाकाती कोई भी हो, उनका अंदाज रवायती रहता था और उनकी बातों के बहुत से वसी और बहुत गहरे मतलब जो है वो निकलते थे। एक सतह पे आके वो तमाम लोगों से मिलते थे। ऐसा नहीं था कि अगर तो मुल्क का वजीर आजम जा रहा है तो उस